जय श्रीराम। हेलो हाय नमस्कार। एसी टेक्निकल चैनल को आपण मानक स्वागत। आज हूँ मार्च 8 तारिख। आज सुभद्रा टंकार द्वितीय किस्ती योग्य हिताधिकारी अकाउंट को सीधा सड़क उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा टंका पठाउछन्ति एवं आपण माने सबू निज निज अकाउंट रे टंका पाई परिबे। प्रथम किस्ती जो मैंने पाई नथिले से मार्च 6 तारिख दिन से प्रथम किस्ती टंका सुभद्रा प्रथम किस्ती टंका छाड़ी। एवं जो प्रथम किस्ती पर सुभद्रा द्वितीय किस्ती टंका मार्च 8 तारिख दिन छाड़े। मार्च 8 तारिख दिन द्वितीय किस्ती टंका छड़ा एवं जो मैंने पाइबे कौ मैंने पाइबे और कौ मैंने पाइबेनी। जो मैंने आपण मैंने डीबीटी लिंक करथिबे अकाउंट डीबीटी लिंक बा एनपीसीआई लिंक करेंगे से माने ही सुभद्रा द्वितीय किस्ती टंका पाइपर और जो मैंने करना से पाइपर नहीं। आपण मैंने केमती जानवे आपण मैंने सुभद्रा योजना टंका पाइपर कि नहीं पाइपर से आपण मानक मुझे केमिति आपण मैंने चेक करेंगे एवं कौटी आपण मैंने चेक करेंगे केमिति मु वीडियो माध्यम दर्शाईदेवी। आपण मैंने जब प्रथम थर मो वीडियो देखुछे ताने प्लीज मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करने को भूलें। आसतु वीडियोटी स्टार्ट करवा। प्रथम आपण मैंने मोर क्रोम ब्राउजर ओपन करदे। क्रोम ब्राउजर ओपन कलापर आप क्रोम ब्राउजर सर्च करेंगे सुभद्रा योजना। सर्च करेंगे सुभद्रा योजना। सुभद्रा सर्च कलापर आसीगला ऑफिशियल वेबसाइट आसीज गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ऊपर क्लिक करेंगे आपण मैंने। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ऊपर क्लिक कलापर आसीज आपंकर ऑफिशियल वेबसाइट तल को करेंगे। तल स्क्रॉल कलापर आसीज सुभद्रा। सुभद्रा ऊपर क्लिक करेंगे आपण मैंने। सुभद्रा ऊपर क्लिक कलापर आसीगला सुभद्रार ऑफिशियल वेबसाइट घरे घरे सुभद्रा। देखो तले ये आपंकर हेडलाइन रे लेखा आसूची डीबीटी लिंक करथिबा द्वारा आपण माने टंका पाइपर। डीबीटी लिंक करि नथिले आपण माने टंका पाई परिबे नाही। अब एठी देवा आछन वर्तमान सुद्धा लाभ पाइ नथिबा आवेदनकारी माननकु परामर्श दिया जाउची कि समाने एही तालिका को जांच करंतु। जदि एही तालिका रे टंका नाम थाए ताहले अकाउंट थिबा तांको बैंक को जाई अकाउंट को सीधा सड़क देय हस्तांतर योग्य डीबीटी एनेबल करंतु। सीधा सड़क देय हस्तांतर योग्य डीबीटी एनेबल न हेबा पर्यंत आपण सुभद्रा अधीन रे सहायता राशि पाई परिबे नाही। जो माने बैंक रे डीबीटी एनेबल करिनाती से माने सुभद्रा टंका पाई परिबे नाही। आपण माने सुभद्रा टंका पाइबे कि नाही किभली चेक करेंगे आपण मन बैंक रे डीबीटी लिंक होईची कि नाही। तल को स्क्रॉल कला तले देखो लिखाई बैंक एसी सचल किंबा अपडेट आवश्यक तालिका सेठी आपण मैंने क्लिक करदे। क्लिक करदे क्लिक कलापर तल को नहीं आसतु। क्लिक कला आसतु देख दो एनपीसीआई रिजेक्ट तालिका मैंने कौ मानक रिजेक्ट होती मैंने कौ मैंने पाइबे। देखो ये आसीगला जिला चयन करूँ। जिला चयन करदे। मो जिला चयन करदे। आम जिला चयन करदे तार ब्लॉक चयन करदे। ब्लॉक चयन करदे तापर पंचायत चयन करें। पंचायत चयन करदे निज निजर पंचायत निज निज चयन करके पंचायत चयन करें। तापर देखो तले अच्छी निर्देशावली सुभद्रा सहायता पाइबापी एनपीसीआई रिजेक्ट तालिका हिताधिकारी मानक निज बैंक अकाउंट रे आधार लिंक करने को अनुरोध। जो मनकर एनपीसीआई बा डीबीटी लिंक है ना से निज निज बैंक अकाउंट को जाइए आधार लिंक करेंगे तेरे आप सुभद्रा टंका पाइपर। कौ मानकर डीबीटी लिंक है ना ये आप चेक करेंगे। देखो देखो चेक कर देखो क्लिक करेंगे। क्लिक कर तल को आसला ये पीडीएफ अच्छी पीडीएफ टाक आप खोलापर पीडीएफ रे आपण मानको जदि ना थिबो ता देखिबे आपण मानको जदि ना सेतरे थिबो ताले आपण माने सेतरे सुभद्रा टंका पाई परिबे नै। पुणी आउ थरे जाके बैंक रो डीबीटी लिंक करिया पड़िबो। जदि आपण मानकर सुभद्रा टंका जदि आपण माने पाइबा को चाहछन्ते ताने एटी चेक करदेबा। एटी चेक कला पर एटी जदि आपन ना थिबो ताने सुभद्रा टंका आपण माने पाई परिबे नाही। काहेकि आपण बैंक रे डीबीटी लिंक
ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ସେମିତି ଚୟନ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପୁଣି ସେମିତି ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଆଉ ଜିପି ଆପଣ ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ନାଁ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଘରେ ବସି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଉ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି। ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଯିବେ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଅଛି ଦେଖ ଆଧାର ନମ୍ବର। ଆଧାର ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ନିଜ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ଭିତରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଣ୍ଡ OTP ହାଜ୍ ବିନ୍ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ୟର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। OTP ଏଠି ଆମର OTP ଆସିଲା। OTP ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିଦେବା। OTP ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ OTP ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ବାହାରେ ଆସିବ। ରିସିପ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଥିବ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିବ, ତା'ର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆବେଦନ ତାରିଖ, କେଉଁଦିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ନା ଆସିବ। ତାପରେ EKYC ସ୍ଥିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆସିବ। EKYC ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ କେଉଁଥିରେ କରିଥିଲେ, OTP ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ନା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଲେ, ତା ଆସିଯିବ। ଆମର OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ OTP ଲେଖା ଆସିଛି। ତାପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଥିତି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିଲା। କେବେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ନା 15/9/2024। ସ୍ୱୀକୃତି ତାରିଖ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିଥିଲା 15/9/2024ରେ ଆସିଥିଲା। ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡିଜେବିଲିଟି, ମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆମର ଆସିଯାଇଥିଲା 15/9/2024ରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇଠି ଆସିବ ଯେ 8/3/2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସେ ଆସିବ ନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଛାଡ଼ିବ। ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଛାଡ଼ିବ, ତାହେଲେ 8/3/2025 ଏଇଠି ଲେଖା ଆସିବ। ଏଠି ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଇଠି ଲେଖା ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର OTP EKYC ହେଇନି, ଏଇଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଲେଖା ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର EKYC ହେଇନି ସେଇଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଏବେ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଫିଙ୍ଗର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଯାହା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସବୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା, ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ସେଇ NPCIରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆପଣ DBT ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। DBT ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଜି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ପାଇନଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକାବେଳେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ କିସ୍ତି 6ରେ ଛାଡ଼ିଥିବେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ଛାଡ଼ିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବି, ସେମାନେ ଏକାବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 2ଟି ସାରା କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଘରେ ବସି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆପଣ ବୁଝେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। କେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ଲଥ୍ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସଡନ୍ଲି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚେକ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।